نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن صار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، تبارك اسمك وعز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نسأل الله جل وعلا أن يقينا الغرور وهو الشيطان كما قال المفسرون، وأن يجعلنا من أهل الفلاح والصلاح في الدنيا ومن أهل الفوز بكرمه وعطائه وفضله في الدنيا والآخرة. أما بعد، نريد أن نتوقف اليوم عند صفة مهمة من صفات المسلم في تعامله مع حياته وآخرته، وهي صفة الإخلاص. أن يحرص المؤمن أن يكون في كل عمل يقدم عليه ممن يحسن نيته إلى الله ويخلصها، فيكون ممن يفوز في الدنيا وممن يفوز في الآخرة. وحتى نتوقف عند هذا المعنى سنقف عند صورة، ومعنا كثير من أبنائنا الصغار، نتوقف عند صورة لعل أغلبنا أو أغلبهم يحفظها، وهي سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سنتوقف عند أسباب نزولها وعند معانيها لنعلم أن المسلم إن كان مرتبطا بالله جل وعلا كان من أهل الفوز، وإن كان ممن يريد غنيمة الدنيا كان من أهل الضياع في الدنيا والفشل كذلك في الآخرة. Nous allons nous arrêter un tout petit peu aujourd'hui, Inch'Allah, et avec son aide, sur une sourate qui est la sourate Al-Layl, la nuit. Nous allons nous y arrêter pour un sens majeur dans le comportement, dans l'attitude du musulman, qui est la sincérité profonde et la bonne intention et l'attachement au Seigneur Allah Jalla wa Ala quand on est dans une attitude, quand on est dans une démarche, quand on fait quelque chose. Cette sourate, nous allons nous arrêter sur les circonstances de la révélation. Beaucoup de versets coraniques sont liés à des circonstances. Allah a voulu, pour nous faciliter la compréhension de sa sainte parole, il nous a envoyé ces messages ou ces versets liés à des circonstances de vie du prophète et des compagnons, de façon à ce que, en reliant ces circonstances au terme du verset, on puisse mieux comprendre ce qui s'est passé et le sens véritable des versets qu'Allah nous a envoyés. Ibn Abbas radiyallahu anhu, le compagnon et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, nous raconte justement
une histoire qui s'est passée entre le prophète et un homme et qui ont été à l'origine de la révélation du début de cette sourate, des premiers versets. Il dit qu'un homme avait un palmier dont certaines branches, un palmier qui montait un peu incliné, dont certaines branches se retrouvaient au-dessus de la cour d'un autre musulman. Inna rajulan kanat lahu nakhla far'uha fi dari rajulin. Cet autre homme, faqirun du'iyal, il était pauvre, il a beaucoup d'enfants. Donc il y a un homme qui a un palmier dans son champ, parmi d'autres palmiers, qui était incliné et donc dont certaines branches se retrouvaient sur la cour d'un musulman qui était pauvre et qui a beaucoup d'enfants. Quand cet homme récoltait ses dattes, إذا صعد النخلة ليأخذ منها التمر ربما سقطت تمرة فيأخذها صبيان الفقير. Quand il montait pour récolter, il y a des dattes qui pouvaient tomber dans la cour de son voisin et les enfants qui étaient là, il les prenait et les mangeait. Ou il voulait les manger. هذا الرجل من نذالته ومن خسته ومن قلة كرمه كان ينزل من نخلته فيأخذ التمرة من أيديهم فإن وجدها في فم أحدهم أدخل إصبعه وأخرجها منه. Yani cet homme, il tenait tellement à ses dattes que quand il voyait une date tomber et qu'un enfant l'attrapait, il descendait. Et vous savez, ceux qui connaissent les dates, pour monter et descendre, c'est toute une affaire. Il descendait et puis il arrachait les dattes qu'avaient les enfants, voire même quand un des enfants a eu le temps de mettre une date dans la bouche, il mettait son doigt, il arrachait la date. Bien entendu, ça a agacé le papa. فاشتكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يلقى من صاحب النخلة. Le père était agacé par cela, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il exagère, il va trop loin à priver les enfants. Une fois qu'un enfant a mis une date dans la bouche, la retirer ne va pas permettre à l'autre de la manger, mais c'est juste de l'avarice qui le tient et la volonté de s'accaparer de ces dates. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, laisse, je vais voir cela. Et il a appelé le propriétaire du palmier en lui disant, تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة. Il lui a dit, veux-tu faire un petit commerce avec moi? Le prophète Ma'andouche, il n'a pas de quoi l'acheter. Il a l'au-delà, et c'est le plus important. Il lui a dit, je te propose un marché, donne-moi ce palmier, et en équivalence, je te promets auprès du Seigneur Allah Jalla wa Ala, un palmier dans le paradis. Qu'est-ce qu'il a répondu? Faqal, laqad a'taytu, j'ai déjà donné pas mal. Wa inna li nakhlan kathiran وما فيها نخلة أعجب إلي ثمره منها. Alors j'ai donné et j'ai beaucoup de palmiers. Et de tous mes palmiers, il n'y a pas un palmier dont les dates me plaisent autant que les dates de celle-là ou de celui-là. C'est probablement faux. Mais la volonté de se garder tout, de ne pas écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, qu'est-ce qu'il peut faire? Il lui a proposé, il n'a pas voulu écouter. Il y a un compagnon qui écoutait cela. قال له يا رسول الله خليني نمشي نشريها أنا من عنده. قال له مشي إذا قدرت الله يسهل عليك. Donc il a demandé au prophète en disant, est-ce que tu m'autorises à aller tenter de faire l'achat moi-même? Le prophète lui a dit, vas-y, si tu arrives, c'est tant mieux. Donc il est parti pour ce commerce. L'autre, évidemment, le propriétaire, a su que le monsieur est venu suite à son échange avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال له
لا أبيعها إلا أن أعطى بها ما لا أظنه يعطى. Il lui a dit, je ne la donne pas, je ne la vends pas. Sauf si tu me proposes ce que je n'imagine pas, au-delà de ce que je l'évalue. Il lui a dit, mais combien tu l'évalues? Il a réfléchi, je l'évalue pour 40 palmiers. Ça fait pas mal. Alors d'accord, je te l'achète. Et l'acheteur n'avait pas beaucoup de palmiers, c'est tout ce qu'il avait. Shiraha, il l'a acheté. Ils ont été écrire leur contrat et il a été au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله إن النخلة قد صارت في ملكي فهي لك. Ça y est, j'ai acheté mon palmier et elle est à toi, fais-en ce que tu veux. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب العيال وقال إن النخلة لك ولعيالك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler le papa, le voisin, le pauvre, en lui disant Alhamdulillah, Allah a organisé les choses et le palmier est à toi et à tes enfants. يقول ابن عباس qui nous a rapporté tout cela, يقول فأنزل الله قوله جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Allah donc a répondu en disant par la nuit qui enveloppe tout, والنهار إذا تجلى, et par le jour qui éclate de lumière, et par ce que Allah a créé de mâles et de femelles, vos actions sont tellement diverses, les gens sont tellement divers. Celui qui tient à un palmier alors qu'il en a tellement, et qui ose mettre le doigt dans la bouche d'un enfant pour la retirer, pour retirer la date, et celui qui donne ses 40 palmiers juste pour faire que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne revienne pas dans le vide. Inna sa'yakum la shatta. Vous êtes tellement divers, ceux qui agissent pour le bien. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Celui qui donne et qui craint Allah jalla wa ala et qui croit à la récompense divine, celui-là, nous allons lui faciliter la voie du grand bonheur. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Et celui qui est avare, qui se dispense d'Allah et de l'adoration d'Allah Jalla wa ala, et qui se détourne de la récompense divine, alors nous allons lui faciliter la voie de la difficulté. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Et celui-là, quand il va tomber dans la difficulté, dans la colère d'Allah Jalla wa ala, ce n'est pas son argent qui va le sauver. Il sera dans la perdition. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى البخاري ومسلم بعد نزول هذه الآيات، يقول الصحابة عندما سمعوا فسنيسره لليسرى وسنيسره للعسرى، قالوا معناها ربي هو اللي يعطي الجنة والنار وإحنا نجلس صافي، رغم اللي الآية جاءت في العطاء وعدمه. Le verset a été révélé concernant donner et ne pas donner. Comme c'est divers, comme c'est différent, et voilà le résultat pour le premier, voilà pour le deuxième. Mais certains compagnons auraient pu comprendre de travers, puisque Allah il a dit, nous lui faciliterons pour celui-là la voie de la réussite et l'autre la voie de la perdition, pour qu'il ne tombe pas dans cette mauvaise interprétation. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit ma minkum min ahadin illa kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min al-nar. Chacun d'entre vous, Allah sait sa disposition, sa place, sa demeure dans l'au-delà, s'il est dans le paradis ou dans l'enfer. Qalu afala nattakilu, donc à ce moment-là c'est pas la peine qu'on fasse quoi que ce soit. قال لهم لا اسمعوا الآية اللي نزلت
i'malu, agissez, soyez des gens positifs, donnez. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Allah vous facilitera. Si dans sa connaissance, Allah sait que vous allez dans le paradis, agissez, il vous ouvrira ce chemin. Et si vous êtes perdu, eh bien vous allez rester à regarder et vous allez être dans la perdition. Mais œuvrez. ثم قرأ من جديد فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يحرص الإنسان أن يضع الله بين عينيه يجد الخير في الدنيا ويحل الطريق ويجد مرضاة الله في الآخرة. Que le musulman essaye d'être quelqu'un qui mesure les choses par l'importance de l'au-delà et par la sincérité de ce qu'il fait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera dans la réussite, dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'il fasse attention que son action soit pure pour le Seigneur. جاء في أواخر هذه السورة الوقت ما يسمحش بالتفصيل بزاف la fin de cette sourate سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان عنده مال, il avait de l'argent, Abu Bakr as-Siddiq, et il est entré parmi les premiers, les tout premiers dans l'islam. Il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il commençait à mettre son argent au service de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme besoin à l'époque? Pas grand-chose, si ce n'est acheter les esclaves et les affranchir. Donc il mettait tout son argent là-dedans. À chaque fois qu'il voyait un musulman encore esclave ou quelqu'un qui se convertissait à l'islam et qui était encore esclave, il l'achetait et il l'affranchissait. Mais ce n'étaient que des pauvres gens, des déshérités, des gens faibles. Son père, Abu Quhafa, quand il a vu cela, il était encore non musulman, il lui a dit: mon fils, tu mets ton argent pour acheter des esclaves, si tu tiens à cela, autant acheter des gens costauds. Comme ça, quand ils vont venir à l'islam avec toi, ils deviennent libres, ben, ils vont être avec toi et ils vont t'aider. Ils vont être un bon renfort pour toi. فجاوبوا رضي الله عنه وأرضاه, سيدنا أبو بكر a répondu en disant: أنا لا أريد غير رضا الله جل وعلا لا يهمني ضعيفا أو قويا. Il lui a dit: ça ne m'intéresse pas, c'est pas ce que je cherche. Je ne cherche pas à ce que ceux que j'affranchisse deviennent mes soldats, qui m'aident, qui me renforcent. Je cherche juste à les sauver parce que j'ai les moyens et ils sont dans le besoin. يقول راوي الحديث: فأنزل الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Et par quoi il termine subhanahu wa ta'ala: وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Et il sera dans la satisfaction. Celui qui a dépensé sans aucune mesure de la vie ici-bas. On peut, quand on fait un acte, c'est possible, ce n'est pas interdit. Rabbi fil Hajj. On peut aller au pèlerinage dans le sens strict, pur de faire le pèlerinage, mais on peut également réaliser un certain nombre de choses de la vie ici-bas. Pour avoir un certain nombre de choses. Ce n'est pas interdit. Mais Sayyidina Abu Bakr, encore au-delà, il a dit: je le fais pour Allah, je n'ai pas besoin qu'il soit fort ou faible, qu'il soit à côté de moi ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire le geste pour Allah Jalla wa Ala et pas pour autre chose, rien de plus. Je n'ai aucune autre mesure, si ce n'est la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala. Fajawabu Rabbi subhanahu wa ta'ala, Allah lui a répondu en disant: Wala sawfa yarda, c'est la bonne action, c'est ça la bonne démarche. Et parce qu'il est dans la vérité totale
et dans la sincérité absolue, qu'il n'a pas de calcul à droite ou à gauche, Inch'Allah, il sera satisfait. Dans la vie ici-bas, probablement, mais ce n'est pas le plus important. Dans l'au-delà, c'est dans le futur. Ce futur peut être proche, mais ce qui est plus sûr, plus important, plus rassurant, c'est le futur plus lointain, dans l'au-delà. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإخلاص. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وزملائه ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Dans ces mêmes versets de la fin de Surat Al-Layl, souvent les rapporteurs des hadiths nous récitent 2 ou 3 ou 4 histoires pour le même verset, parce que le même verset peut avoir été révélé pour différentes circonstances qui ont été réunies dans ces mêmes paroles, ou parce que certains compagnons ont vu juste avant la révélation tel ou tel récit et donc ils le lient à cette révélation. Dans tous les cas, ces derniers versets de Surat Al-Layl, on nous rapporte également qu'il y avait un homme simple, humble, on ne cite même pas son nom, qui est entré dans l'islam. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux être avec toi, je veux me donner pour toi et pour l'islam. Il a demandé à certains des compagnons de lui apprendre les béabas de l'islam, et puis c'est devenu un musulman parmi les musulmans. On rapporte qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une bataille et ce monsieur était avec lui. Et dans le début de la bataille, au bout de quelque temps, les musulmans ont pris une bonne partie de victoire. Ils ont ramassé du butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis à côté. Il a dit, ça va être distribué pour tous, notamment pour ce monsieur-là. Quand on lui a donné, quand on lui a dit, tu as telle part, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, mais c'est quoi cela? Ce qu'on pourrait comprendre comme étant, il a vu que c'est pas beaucoup. Il demandait plus. Il lui a dit, c'est ta part du butin que j'ai distribué. Il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas pour cela que je suis venu. Je suis venu pour être à côté de toi. Et ce que j'attends, ce n'est pas le butin, mais que je sois touché par une flèche ici et j'en tombe mort, martyr auprès d'Allah Jalla wa Ala. Bon. C'est sa liberté. Il aurait pu prendre le butin, il n'a pas voulu. Le lendemain, la bataille reprend, il participe à la bataille. Et quelque temps après, on l'amène entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était mort, avec une flèche qu'il avait frappée exactement à l'endroit où il avait indiqué lui-même. On nous dit que quand il a parlé de cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit In tasduqillaha yazduqka. Si tu es véridique, sincère avec Allah, tu le trouveras. Il répondra à ton vœu. Il exaucera ton vœu. On l'a amené, il a été touché exactement au même endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit c'est bien lui celui-là, c'est bien celui que j'ai vu la veille et qui indiquait cet endroit. Ils lui ont dit c'est bien lui. De nouveau il a dit Sadaqallah fa sadaqahu. Il a été véridique, authentique, sincère avec Allah Jalla wa Ala, et Allah a été à son rendez-vous. Thumma kaffanahu. Il a mis dans son linceul. Thumma qaddamahu. Il a mis devant lui avec les compagnons. Fa salla alayhi. Ils ont fait la prière du défunt. Thumma da'a ilayhi. Il a fait la prière. Faqal Allahumma hadha abduka
خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. Oh Allah, ceci est ton serviteur. Il est sorti sur ton chemin. Il est mort en martyr pour toi. Et je suis témoin de sa démarche, de son attitude et de sa destinée. معناها أيها الإخوة هذا الصحابي, ce compagnon, il s'est trouvé que après sa mort, ou plutôt après son islam, l'acte qu'il pouvait faire, c'était de combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait sans aucune autre intention que cela, pas autre chose. Et c'est à travers cela qu'il a été dans la sincérité totale, et à travers cela que le prophète a été témoin de sa sincérité et qu'il a obtenu la grâce d'Allah Jalla wa Ala. Ça veut dire que l'un d'entre nous, chacun d'entre nous, musulmans, et nous le sommes tous, dans sa vie, il rencontre des possibilités d'action. On fait des collectes. Il peut être en mesure d'aider quelqu'un. Il peut être dans une circonstance qu'il est seul à être dans cette circonstance. Il y a besoin de lui à un moment donné et il n'y a pas un autre que lui pour ce moment. S'il est devant l'action à ce moment-là, comme il se doit dans la propreté pure de l'intention, dans la volonté sincère d'être avec Allah Jalla wa Ala, et qu'il agit sans aucune volonté de retour dans la vie ici-bas, mais sa volonté unique, c'est d'être conforme à la demande d'Allah Jalla wa Ala et de lui plaire. Il aura réussi, il aura été il aura reçu la promesse d'Allah Jalla wa Ala qui dit et il sera satisfait. Il sera satisfait dans l'au-delà, probablement dans la vie ici-bas, dans la vie ici-bas, au moins satisfait dans sa conscience d'avoir été conforme aux injonctions d'Allah Jalla wa Ala, d'avoir été au rendez-vous quand le rendez-vous était là pour lui. Et plus important, il sera satisfait dans l'au-delà parce qu'il trouvera Allah Jalla wa Ala qui lui ouvrira les portes du paradis, qui le mettra dans la place qu'il mérite parce qu'il a été dans la propreté de l'intention et de l'action vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Inch'Allah, an yaj'alana min ahli dhalik. Aqulu qawli hadha وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم كل من له الفضل علينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم أجدادنا وجداتنا. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا. اللهم ارحم موتانا جميعا. اللهم ارحم موتى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اليوم أيها الإخوة لا ما كانش اليوم، لا ما كانش جمع التبرعات لنا اليوم. عندنا ضياف جاينا من مدينة لافال، إخواننا من لافال طلبوا باش يجوا عندنا يجمعوا التبرعات، وأرسلنا نحن مجموعة أيضا عندهم في مسجد لافال حتى ننال أجر وخير مساعدتهم في مسجدهم وينالوا خير وأجر مساعدتنا في مسجدنا. Aujourd'hui, donc plutôt de collecter pour nous-mêmes. On a des frères qui viennent de la ville de Laval. Il y a un groupe qui est ici, un groupe dans la grande salle de l'autre côté, dans la grande mosquée. Et donc nous avons, en même temps, on a fait la réciprocité. On a envoyé une équipe de chez nous à Laval. Ils ont 2 mosquées pour qu'on fasse la collecte chez eux à notre profit. Et eux, ils vont collecter pour leur mosquée. Ça nous permet de nous aider mutuellement et ça permet à chacun d'entre nous, tout comme il donne pour la mosquée de Poitiers, d'avoir la possibilité de gagner des hasanats pour une autre mosquée. Donc essayons, Inch'Allah, tout à l'heure, juste après la prière, d'être à leur service, de les aider, de donner généreusement
نسأل الله أن يتقبل منا جميعا إن شاء الله. واحرصوا أيها الإخوة كما كنا نذكر أن نكون من أهل الإخلاص والعطاء. Essayons d'être, les gens ont donné leur vie, on demande qu'on donne 10, 20, 30 euros. Donc essayons de donner, Inch'Allah, pour ceux qui en ont les moyens. Donc essayez de donner, essayez d'être généreux, essayez d'être de l'avant, faites-le avec sincérité et vous serez dans la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala. Sallallahu yataqabbal minna wa minkum wa qumu ila salatikum yarhamkumullah wa aqimus salat.